श्रोता बंधु प्रणाम। ओडिया गल्प संभार चैनल रे आपण माननकु पुणी थे स्वागत। आज आम नहीं आसु महापात्र नीलमणि साहूंकर लिखित केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक अभिशप्त गंधर्पर आउ एक नूतन गल्प गुणिया गुणार्णव अंतु प्रहराज। तेबे आसंतु से गल्पटी आरंभ करिबा। उठ उठ बाट छाड़ी दियो। अरे तफात हे जाओ। हे पिलाए सेणिकी पलाओ सेणिकी पलाओ। आबे सेठी कहीं घेरी छिड़ा होई छबे। सेठी कौन छेनागुड़ बंटा हेउछि? उठी जाओलो सेठू। आलो हे कमली मेना झुंपुरी तमे टिके सेणिकी उठी गल। मो माँ माने उठी जाओ उहाड़ छाड़ी दियो। अरे बाट छाड़। प्रहराज आपणे आसीगले आउ भय नहीं। प्रहराजंक आसीबा शुणी समस्तंक भितरे गोटाए भरोसा आसीगला एवं ता संगे संगे भी समस्ते आउ गोटे मजा दृश्य देखिबा लगी उत्सुक आउ उद्ग्रीव होई उठिले। प्रहराज हेउचंती अनंत नारायण प्रहराज। आड़े दीर्घे 50 कोश भितरे खूब नामडाक गुणिया। समस्ते डाकंती अंतु प्रहराजे। तांकु जेतेबेले बयस 18-20 सेतेबेले से काउरी कामाख्या देश को जाई बहु बहु गुणी गारेडी विद्या साधी फेरिछंती। से देशरे से गोटिए मंत्र सीधा मालुणी घरे दिनरे मेंढा आउ रातिरे भेंडा होई 3 वर्ष 3 मास 3 दिन रहिथिले। सेई तांकु सबु गुप्त विद्यमान शिखाइथिला। तारण मारण जारण बशीकरण उच्चाटन उडाण उभाण पोताण मताण आदि गुणी विद्यमान से तारी पाखरु शिखिथिले। तापरे से सबु शिखाशिखी करी परीक्षा करिबा बहाना रे बहु पुथिपत्र सह निज देश को पळाई आसिले। बास सेई दिनु आउ से फेरी नाहंती से देश को। अंतु प्रहराज देखिबाकू हाथी भଳି मनीष। आउटा तंबा भଳି देहर रंग। बाम बाहुरे गौमुखी रुद्राक्षमाଳାର कढ़ा। डाहाण बाहुरे तंबा निर्मित अनंत नागर कंकण। बेकरे पंचमुखी रुद्राक्षमाଳା संगे त्रिमुखी भद्राक्षर माला 3 सरी लंबिछि। सेथिरे झुलुछि अष्टधातु निर्मित पंचमुखी हनुमानंक धातु मूर्ति। बहु डेउरिया आउ ताबिज मध्य सेथुरु झुलुछि। आंबड़ा अठारे धुआ मजा होई नवखिय पईता कांधरे पड़िछि शिवंक देहरे नाग साप भଳି। कपाଳରେ रक्त चंदनर त्रिपुंडी चिता। दाउ दाउ सिंदूर कली। 2 आखिरे सम्मोहिनी कज्जल। पान बोलारे ओठ दियोटी नाल नाल। उज्जवल गेरुआ धोती संगे उज्जवल गेरुआ उत्तरी। देहजाक नागेरी अक्षर रे जय कामाख्या छाप रक्त चंदन रे मरा होइछि। कांधरे नाना रंगर कनारे निर्मित विचित्र झुलीटीए आउ ता सांगकू छोट चिताबाघर चमर आसनीटीए गुड़िया गुड़ी होई झुलुथाए। आर हातरे भदभदलिया चढ़ेर पुछ लगा होइथिबा जाउली बेत। सेथिरे नालिकना बंधा होई छोट छोट पताका भଳି उड़ुथाए। अंतु प्रहराजंकु देखि समस्ते भयरे आउ संभ्रमरे आड़े होइगले। प्रहराजे काहा आड़कू न चाही भ्रूक्षेप मात्र न करी एक मुहां होई कौशल्या पाखकू आगे गले। कौशल्या अगणा भितरे बारंडारे बसी थाए। कौशल्या हेउछि दाम महांतींकर प्रथम पक्षर स्त्रींक आड़ू तृतीय कन्या। 18 वर्षर भुआशुणी झुओ। ताकू काली संज बेलू डाहाणी लागिछि। संज बेले हलदी लगाई मुंड कुंडाई बारी तलकू पोखरी पानी जाइथिला। जाउली ताଳ गछ पाखे जो साहड़ा गछ अछि तारी भितरू किए सतेकी हसी उठिला माइपीटीए भଳି। कौशल्या देखिला जे ता चारिपटे केही नहीं। मुह संज बेलटा। सेठू बिना पवन रे साहड़ा गछटा कंपी उठिला। आउ किए गोटे ता भितरू तलकू ओह्लाई पड़ी कौशल्या भितर को पशिगला। कौशल्या इलोमो बोपाल कही रड़ीटाए करी पोखरी बंध उपरे आसी कचाटी पड़िला। ता चेता बुड़ीगला।
ରାତି ପହରକ ସରିକି ଆଲୁଅ ନେଇ ସମସ୍ତେ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେଇଠି ତାକୁ ପାଇଲେ। ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଚେତା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳୁ ପଦେ ଦିପଦ କଥା କହି ସେ ଏମିତି ବାୟାଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛି। ଖାଉନାହିଁ କି ପିଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସି ବାଉଳୁଛି ବାହୁନୁଛି। ବେଳେବେଳେ ହିଁ ହିଁ ହୋଇ ହସି ଉଠୁଛି। କେତେ କିଏ ଔଷଧ ମୁଷଧ ଟୁଣିକା ଟୁଣିକି କାଟ ପାଣି ଫୁଙ୍କା ଝଡ଼ା କଲେଣି, କାହିଁରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ସେ ଏମିତି ବସି ରହିଛି। ଆଖି ଦୁଇଟା ପେଜୁଆ ଧୂଆଁଟିଆ ଢଙ୍ଗରେ ନାଲି ଦିଶୁଛି, ଘୁମାଟିଆ ଦିଶୁଛି। ବେଳେବେଳେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଭଳି ମୁହଁ ଟେକି ଚାହୁଁଛି। ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ମନକୁ ମନ କ'ଣ ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ହେଉଛି। ଫେର କେତେବେଳେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଛି, କେତେବେଳେ ପୁଣି ନିର୍ଲଜ୍ଜଙ୍କ ଭଳି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ପୁଣି ବେଳେବେଳେ ଗୋଟାଏ ବିଚିତ୍ର କିଳିକିଳା ନାଦ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ନଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା ହୋଇ ଘରଯାକ ଗଡ଼ୁଛି। ଦାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର ଭାରିଜା ହାତ ହଲେଇ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଛି। ଆରେ କି ଡାହାଣୀ ତାକୁ ଲାଗିଛି, ଛଟା ଗାଳୁଛି ଛଟା। ଅଲକ୍ଷଣୀ ଟୋକିର ଏମିତି କରି ଆମକୁ ଲୋକହସା କରାଇବାକୁ ମନ। କିନ୍ତୁ ଦାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲାଣି। ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷ ଭାର୍ଯ୍ୟାର 3ଟି ଝିଅରୁ ବଡ଼ ଝୁଅଟା ଗୋଟେ ପଠାଣ ସାଙ୍ଗେ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇ ଯାଇ ଦେଶାନ୍ତରୀ ହୋଇଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଝିଅକୁ ହେଲାଣି ଆସି 24 ବର୍ଷ। ଯୌତୁକ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବାହା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଝୁଅଟା କୌଶଲ୍ୟା, ଭାରି ଧୀର ଧୀର, ହେଲେ ତାକୁ ଏମିତି ଡାହାଣୀ ଲାଗି କୁଟା ଭଳିଆ କରିଦେଲାଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷ ଭାରିଜାର ପୁଣି 3 ପୁଅ ଓ ଗୋଟିଏ ଝୁଅ, ସମସ୍ତେ ବାଳୁତ। ଏତେ ବଡ଼ କୁଟୁମ୍ବଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ କାଠିକର ପାଠ। ଦାମ ମହାନ୍ତି ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ସକାଳୁ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ କୁଟୁମ୍ବ ସମ୍ଭାଳିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏଥକୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପକ୍ଷର ରାହାବଳି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସକାଳୁ ରାତି ଅଧ ଯାଏଁ କାଉ ଭଳିଆ ରାଉ ରାଉ ହେଉଥାଏ, ଛଞ୍ଚାଣ ଭଳିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁମ୍ପି ଲାଗିଥାଏ। ଏଥି ଉପରେ ପୁଣି ଏ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଛି। କାଲି ରାତିରୁ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଘେରି ବସିଛନ୍ତି ଗାଁ ଯାକର ପିଲା ମାଇପେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ଟୋକା ଟୋକିମାନେ। ଆଗ ପାଖରୁ ତିନିଟା ଗୁଣିଆ ଆସି ନୟାନ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଲେଣି। କୁସୁନ ମଳିକ ଜଣେ ନାମଜାଦା ଗୁଣିଆ, ଢେର ବେଳ ଯାଏଁ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର କଲା। ପିତା ଶୁଖୁଆ ସଙ୍ଗେ ମଲା ମଣିଷଙ୍କ ବାଳ ଏକାଠି ପୋଡ଼ି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ତା ଧୂଆଁ ଶୁଙ୍ଘେଇଲା। ଲୁହା କରଚୁଲି ତତାଇ ତା ଦେହଯାକ ଚେଙ୍କ ଦେଇଗଲା। ଦେହଯାକ ଫଟକା ହେଇଗଲା। ହେଲେ ସେ ବିଟାଳି ଡାହାଣୀ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ହାତୁଣୀ ଭଳି ଭୁଆସୁଣୀ ଝିଅଟା ଆକତାମାକତା ହୋଇଗଲାଣି। ଦାମ ମହାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏବେ 50 କୋଶ ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘର ବିଖ୍ୟାତ ଗୁଣିଆ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିରୋମଣି ଗୁଣିଆ ଗୁଣାର୍ଣ୍ଣବ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ଆଶା ଭରସା ତେଜି ଉଠିଲା। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ କିଛି ଏମିତି ସେମିତି ଗୁଣିଆ ନୁହନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ବଳରେ କେତେ ଅସାଧ୍ୟ ସେ ସାଧିଛନ୍ତି। ଆକାଶରୁ ତରାମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସେଇ ପକାଇଛନ୍ତି। ଉଆଁସ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ପୁଣ୍ୟ ରାତିରେ ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଭାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପହରେ ରାତି ଯାଏଁ। ଅହିରାଜ ସାପ ଫଣା ଟେକି ଚେହିଁକି ଆସିଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଲେ ଥମ୍ ହୋଇ ରହିଯିବ କୋଚିଆ ହୋଇ। ଏମନ୍ତ ତାଙ୍କର ମହିମା। କେତେଥର ବାଘ ପରି ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ି ବଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ପୋଷା ବିଲେଇ ଭଳି। ଏମନ୍ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାକର୍ମ। ବହୁ ବହୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ, ପିତାଶୁଣୀ, ଚିରୁଗୁଣୀ, ମାଦଳା, ଗୋସାଣୀ, ଅଥାରୁଆ, ଏପରିକି ପଠାଣ ଆଉ କ୍ଷୀରସ୍ଥାନ ଭୂତମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ପବନ ସ୍ୱରୂପା ହୋଇ କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚିଲାମାରି ପଳାନ୍ତି। କ'ଣ କରି ପାଇଲ କି ତାଙ୍କୁ? ସେ ପରା ଚନ୍ଦ୍ରଚୋର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୁଣିଆ ଗୁଣସାଗର ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ। କୋଉ ବିଦ୍ୟା ତାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବସିଥିବେ ତୁମ ଆଖି ଆଗରେ ଉଭାନ ହେଇଯିବେ। ଏଠି ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଦେଖିବ ଦଶରଥପୁର ହାଟରେ ଯାଇ ବାଇଗଣ କିଣୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପାଖେଇ ଗଲେ, ଦୂରେଇ ମଣ୍ଡଳ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। କୌଶଲୀ ସେମିତି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥାଏ।
ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହୁଥାଏ, ତା ପାଟିରୁ ବହୁଥାଏ ଅନୁବ୍ରତେ ଲାଳର ଧାରା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ସେ ବାହାରିଲା କେଜାଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ ବସିଲା। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ ଚୁପଚାପ କ୍ଷଣେ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ। ଥଳିରୁ ରୂପାର ପାନ ଡବା କାଢ଼ି ସେଥିରୁ ପାନ ଖିଲେ କାଢ଼ି ପାଟିକି ନେଲେ। ତାପରେ ବାଘଛାଲ ପକାଇ ବସି ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ହଉ ହଉ, ବଡ଼ ଗରାରେ ଗରାଏ ପାଣି ଆଣ, କାଠୁଆଏ କଞ୍ଚା ହଳଦୀ ବାଟି ଆଣ, 7ଟା ହରିଡ଼ା ଆଣ, 7ଟା ଆଣ ଗୋଟା ଗୁଆ, 7 କେରା ଦୁବ ଆଣ, 7ଟା ବରକୋଳି ପତ୍ର, 7ଟା ଡିମିରି ପତ୍ର, 7ଟା ସାରୁ ପତ୍ର, ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଆଣ, ଉଷୁନା ଚାଉଳ ମାଣେ ରଖ, 7ଟା ପିତା କି ତାମ୍ପଡ଼ା ଶୁଖୁଆ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଗଲା। ଗୋଟାଏ ସରାରେ ଝୁଣା ଗୋଗୁଳ ପଡ଼ି ଧୂଆଁ ଦିଆଯାଉଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ଧୂଆଁ ପୂରି ଯାଇଥାଏ। ସେଇଠୁ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ଝୁଲିରୁ ଗୋଟାଏ ସିନ୍ଦୁର ବୋଳା ଡବା କାଢ଼ିଲେ। ତା ଭିତରୁ ନାନାଦି ଚେରମୂଳି ଓ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ନାନାବିଧ ଗୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଲେ। କିଛି ସମୟ ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି କୌଶଲ୍ୟା ଆଡ଼ିକି କଟମଟ କରି ଏକା ଲୟରେ ଅନାଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ଧୂଆଁ ସରାରେ ଝୁଲିରୁ କାଢ଼ି ଥିବା ଚୂର୍ଣ୍ଣତକ ପକାଇଲେ। ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ଗନ୍ଧ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରସରି ଗଲା। ସଂଗୃହୀତ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀମାନ କଦଳୀପତ୍ର ପରାଯାଇ ତା ଉପରେ ରଖାଗଲା। ପ୍ରହରାଜେ ତାଙ୍କର ଜାଉଁଳି ବେତ ଧରି କ'ଣ ଗୁଡ଼ୁରୁ ମୁଡ଼ୁରୁ କରି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେଇ ବେତ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁ ପାଣି ଚରା ଭିତରେ ଢାଳିଲେ। ସେଇଠୁ ଖୁବ୍ ଅତର୍ଚ୍ଛା ଗଳାରେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ମନ୍ତ୍ର ହାଙ୍କିଲେ। ଓମ୍ ହିಂ କ୍ଲିಂ ଶ୍ଲିଂ ହିಂ ବ୍ରିଂ କ୍ରିಂ କ୍ରିಂ ଖ୍ରିଂ ଫଟ୍ ଫାଟ୍ ଫୁଟ୍ ଢିମ୍ ଢିମ୍ ଧିମ୍ ଧିମ୍ ଓମ୍ ନମଃ ଚଣ୍ଡିକୈ। ଆରେ ଆରେ, ପାଣି, ପାଣିରେ ପାଣି, ଗରା ପାଣି, ମାଠିଆ ପାଣି, କଳସୀ ପାଣି, କୂଅ ପାଣି, ପୋଖରୀ ପାଣି, ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାଣି, ନରେନ୍ଦ୍ର ପାଣି, ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ପାଣି, ଯମୁନା ପାଣି, ନର୍ମଦା ପାଣି, ବୈତରଣୀ ପାଣି, ମହାନଦୀ ପାଣି, କେଦାରଗୌରୀ ପାଣି, ସପ୍ତ ସମୁଦ୍ର ପାଣି, 4 ମେଘ ପାଣି, ପାତାଳ ପାଣି, ସ୍ୱର୍ଗ ପାଣି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ନାନ ପାଣି, ବିମଳେଇଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣି, ସାରଳେଇଙ୍କ ମାଜଣା ପାଣି, ବିରଜାଇଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣି, ସମଲେଇଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣି, ଚର୍ଚ୍ଚିକେଇଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣି, ଭଗବତୀଙ୍କ ମାଜଣା ପାଣି, କାକଟେଇଙ୍କ ଗାଧୁଆ ପାଣି, କଟେକେଇଙ୍କ ମାଜଣା ପାଣି, ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ପାଣି, ଆରେ ଆରେ ପାଣି, ଏମନ୍ତ ପାଣି, ସେମନ୍ତ ପାଣି, 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଣି, ସପ୍ତଦ୍ୱୀପ ମେଦିନୀର ପାଣି, ଆରେ ଆରେ ପାଣି, ସବୁ ପାଣି ଏକାଠି ହେଲା। ଏବେ ପୂର୍ବକୁ ଯାଅ, ପଶ୍ଚିମକୁ ଯାଅ, ଉତ୍ତରକୁ ଯାଅ, ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଅ, ଆରେ କାମାକ୍ଷୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଯାଇ ପଶ, ନିତେଇ ଧୋବଣୀର ହାଣ୍ଡିରେ ପଶ, ପିତେଇ ସରୁଣୀର କଳସୀରେ ପଶ, ଆଲୋ ଆଲୋ ଚଣ୍ଡୀମାନେ, ଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ, ମାଛ ଖାଅ, ଶୁଖୁଆ ଖାଅ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଅ, ଛେଳି ଖାଅ, ମେଣ୍ଢା ଖାଅ, ସବୁରି ଦିଗରେ ଆବରି ଥାଅ, ସବୁରି ଦିଗରେ ଛଡ଼ଉଥାଅ। ଆରେ ଆରେ ଠୁ ଠୁ ଠୁ, ଫୁସ୍ ଫୁସ୍ ଫୁସ୍, ଆରେ ଆରେ ତୁ କିଏ, ଆଲୋ ଆଲୋ ତୁ କିଏ, କୋଉ ଗଛରେ ଥାଉ, ବାଡ଼ି ସାହାଡ଼ାରେ, ତେନ୍ତୁଳି ଗଛରେ, ଆମ୍ବ ପଣସ ଉଦୁମର ବର ଓଷଥ ତାଳ ନଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଗଛରେ ଥା, ତୋ ସୁଖରେ ଥା, ମାଛ ଖା, ଶୁଖୁଆ ଖା, କୁକୁଡ଼ା ଖା, ଯା ଚାଲିଯା, ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଯା ଚାଲିଯା, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଯା ଚାଲିଯା, ତୋ ସୁଖେ ତୁ ଚାଲିଯା, ଯା ଯା, ପାଣିରେ ଯା, ପବନେ ପବନେ ଯା, ଯା ଯା ବୋଲି କାହାର ଆଜ୍ଞା, କାଉଁରୀ କାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା, ପଞ୍ଚମୁଖୀ ତୋଟା ମହାବୀରଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା, ଧୁଣ୍ଡା ଧନ୍ଦଳା ମହାରାଜଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଆଃ, ଫୁସ୍ 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 ଫୁସ୍। ଏତିକି କହି ପ୍ରହରାଜେ କୌଶଲ୍ୟା ଉପରେ କିଛି ମନ୍ତୁରା ହଳଦୀ ପାଣି ଗରାରୁ ଢାଳି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ। ସେତିକିରେ କୌଶଲ୍ୟା ଥରି ଉଠିଲା କମ୍ପ ଜ୍ୱର ଭଳିଆ। ଥରି ଥରି ଚିର୍ଚିରେଇ ଉଠିଲା। ଓହୋ ଓହୋ, ମୋ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି, ମୁଁ ମରିଗଲି, ଆଲୋ ମୋତେ ମାରି ପକେଇଲା ଲୋ। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ତାଙ୍କର ସେଇ ସିନ୍ଦୁର ଲଗା ଭଦଭଦଳିଆ ପରଲଗା ନାଲିକନା ଗୁଳିଆ ହୋଇଥିବା ଜାଉଁଳି ବେତଟିକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଛୁଆଇଁ ପଚାରିଲେ, ହଉ ହଉ, ଏବେ କହ ତୁ କିଏ? କୌଶଲ୍ୟା ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ କହିଲା, ମୁଁ ରଘୁଆ ମାଇପ ପାର୍ବତୀ।
ତୁ କେଉଁଠି ଥିଲୁ? ବାଡ଼ି ପୋଖରୀ ପାଖ ସାହାଡ଼ା ଗଛରେ ଥିଲି। ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲୁ? ଏଇ କୌଶଲ୍ୟା ହଳଦୀ ଲଗେଇ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ବନ୍ଧ ଉପରକୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ପୋଖରୀ ପାଣି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ବେଳା ପଡ଼ିଗଲା, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଗଲି। କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ ହେଲୁ? କ'ଣ ତୋର ଇଚ୍ଛା କହିଦେ, କେଉଁଥିରେ ତୋର ଆଶା କହିଦେ। କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। କିଲୋ କହ, କାହିଁରେ ତୋର ଆଶା? ସେ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛ? ପଚାରିବି ନାହିଁ? ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପିଲାଟାକୁ କାଲିଠୁ ଭରା ହୋଇ ରହିଛୁ। ଦେଖୁନୁ ପିଲାଟିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବଟି? ନ ବଞ୍ଚିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ହେବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବି। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ଜାଉଁଳି ବେତଟିକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁନଶ୍ଚ ଛୁଆଇଁ ଦେଲେ। ଏବେ ତାର କାନ୍ଧ, ପିଠି, ପେଟ ଓ ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ହେ ରଘୁଆ ମାଇପ ପାର୍ବତୀ, ତତେ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଦେଉଛି, ତୁ ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା ତୋ ସୁଖରେ, ଆଉ ଏ ଝୁଅଟାକୁ କଦର୍ଥନା ଦେନା। କୌଶଲ୍ୟା ପୁଣି ସେହିପରି ଆସନ୍ନ କଣ୍ଠରେ ତେଜି ଉଠି କହିଲା, ଆଗ କହନ୍ତୁ, ଏ ଗାଁ ବାଲା ମୋତେ କାହିଁକି ଉଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ? ଗାଁ ବାଲା ତତେ କାହିଁକି କେମିତି ଉଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ? ସମବେତ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ହାତ ଦେଖେଇ କୌଶଲ୍ୟା କହିଲା, ହେଇଟି ଏଇ ଯେଉଁ ବେଧୁଆ ଦିଟା ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ ହସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଅନର୍ଥର ମୂଳ ସେମାନେ ମୋ ଘଇତାକୁ ଶିଖେଇ କରି ପୁରସ୍ତମ ନେଲେ। ସେଠି ତାକୁ ଦୁଦୁରା ବିଷ ମିଶେଇ ଭାଙ୍ଗ ଖୋଇଲେ। ଭାଙ୍ଗ ନିଶାରେ ତାକୁ ସେଠୁ ଆଣି ଭାର୍ଗବୀ ନଈକୁ ଠେଲିଦେଲେ। ସେ ମଲା। ସେଇଠୁ ଏ ବେଧୁଆ ଦିଟା ଗାଁକୁ ଆସି ମୋତେ ଧମକେଇଲେ, କହିଲେ, ରଘୁଆ ଆମଠୁ 1000 ଲେଖାଏଁ 2000 ଟଙ୍କା ଧରିଛି, ଆମକୁ ସୁଧ ମୂଳେ ଦେଇଦେ। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଚାଷ ଅଛି ନା ବାସ ଅଛି, ନା ବାପ ଘରେ କେହି ଅଛି, ଏଇ ଘରଟିଏ ଖଣ୍ଡିକ, ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କାହୁଁ ପାଇବି? ସେ କେତେବେଳେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ। ସେଇଠୁ ଏ ଦିଟା ମୋତେ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ନେଇ ଆସି ନିପାରିଲା ଦେଖି ମୋତେ ସବୁଦିନ ଧମକେଇଲେ, ମୋ ଘର ଡିହ କବଲା କରିନେବେ ବୋଲି ଚଦିଲେ। ସେଇଠୁ କହିବି, ଆରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ, ଆରେ ବନା ମହାନ୍ତି, କହିବି ତୁ ମୋ ବାପ କଥା। ଏ ବେଧୁଆ ଦିଟା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଆସି ମୋତେ ହରନ୍ତି, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ନେଲେ 50 ଥର। ଦିନେ ସହିପାରିଲି ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇଦେଲି। କୌଶଲ୍ୟା ତୁଣ୍ଡରୁ ଏତକ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସମବେତ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଆଉ ବନା ମହାନ୍ତି ଚିହିଁକି ଉଠିଲେ। ଚୋପ ବେ! ତାପରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚୂଡ଼ାମଣି, ଗୁଣିଆ ଗୁଣାସାଗର ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଆଉ ବନା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଖି କଟମଟ କରି ମେଘ ଗର୍ଜନ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ହୟ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀଏ, ହୟ ବନା ମହାନ୍ତିଏ, ଏ ଯାହା କହୁଛି ଦିଅ ୟାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର, ସତ କଥା ମାନିଯାଅ। ମାର୍କଣ୍ଡ ଆଉ ବନା ଦୁହେଁଯାକ ପ୍ରଥମେ ଥତମତ ଖାଇଗଲେ। ତାପରେ ଦୁହେଁଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ, ମିଛ। ଶାଳୀ ଡାହାଣୀ ହେଇକରି ଆମ ନାଁରେ ମିଛ ଅପବାଦ ଲଦି ଦେଉଛି। ଶାଳୀ ବିଟାଳି ପିଚାରେ ଲୁହା କରଚୁଲି ତତେଇ ଚିଆଁ ଦଉନ କାହିଁକି ପ୍ରହରାଜ ଆପଣେ? ଶାଳୀ ପ୍ରେତାତ୍ମା ହେଇକରି କେମିତି ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଭାଣ୍ଡିଆ କରୁଛି ଦେଖ ହେ। ଅନ୍ତୁର ପ୍ରହରାଜେ ସେମିତି କଟମଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦାଉ ଦାଉ ଆଖି ଦୁଇଟିରୁ ଡୋଳା ଦୁଇଟି ପଦାକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ଗଳାରେ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ବାବୁ, ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣୀମାନେ ଜାଣିଥିବା କେବେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ମୋ ଦେହାତିରେ ମୁଁ ଶହ ଶହ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣୀକୁ ନେଇ କାରବାର କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋତେ ଜଣାଅଛି। କେହି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ। ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ମିଛ କହିବାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ଦେଖ ଶତପଥୀଏ, ଦେଖ ମହାନ୍ତିଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସତ କଥାଟି ମାନିଯାଅ। ଆଉ ଦେଖ, ଏଠି 64 ଯୋଗିନୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆବାହନ କରି ଆଣିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦିଶ୍ଚ ତୁମେମାନେ ସତକଥା ମାନି ନ ଯାଅ, ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରତିଫଳ ତୁମେମାନେ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବ। ମୋତେ ଆଉ ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଯେମିତି ଦୋଷ ନ ଦିଅ। ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କଥା ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନଥିବ। ହଁ, କହି ରଖୁଛି। ସମବେତ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନା ମହାନ୍ତି ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ,
ଏବଂ ଯାହା ଜଣାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସତ କଥାଟି ଜାଣିବାକୁ ଦାବି କଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବନା ମାର୍କଣ୍ଡ ମୁହଁକୁ ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ବନା ମୁହଁକୁ ଚୁହାଁ ଚୁହିଁ ହେଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଏହି ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦେଉ। ଅନ୍ୟମାନେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ବନା ମହାନ୍ତି ପାଟି ଖୋଲା। ଆଚ୍ଛା ହେଉ ପ୍ରହରାଜ ଆପଣେ, ଯଦି ଆପଣ ସତକୁ ସତ ଡାହାଣୀ ଯୋଗିନୀକୁ ବଶ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯଦି ଦାମ ମହାନ୍ତିର ଝୁଅ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ସତକୁ ସତ ରଘୁଆ ମାଇପର ପାର୍ବତୀ ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଯଦି ସତକୁ ସତ ଡାହାଣୀମାନେ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କିଏ କ'ଣ ଅପକର୍ମମାନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଫେଡ଼ି କହିଦେଉ। ଦେଖିବା କେମିତି ସେ ସତ୍ୟବତୀ ଡାହାଣୀ। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ କୌଶଲ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ 3 ଥର ସେହି ଜାଉଁଳି ବେତଟିକୁ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ ଖୁବ୍ ନରମ ଗଳାରେ କହିଲେ, ଆଲୋ ହେ ରଘୁଆ ମାଇପ ପାର୍ବତୀ, କହିପାରିବୁ ଏ ଗାଁରେ କିଏ କ'ଣ ଅପକର୍ମମାନ କରିଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିଥାଉ କହିଦେ। କୌଶଲ୍ୟା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ଘାଳେଇଲା। ତା ଆଖି ଯୋଡ଼ାକ ଧୂଆଁଟିଆ ନାଲି ଆଉ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଦିଶୁଥାଏ। ସେ ଖାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କଟମଟ କରି ଚାହୁଁଥାଏ, ଫେର ଆଖି ବୁଜି ଦୋହଲୁଥାଏ। ତା ବାଳତକ ଫିଟି ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତାର ପିନ୍ଧା ଶାଢ଼ୀ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ଛାତିରେ ସୁଗୋଳ ସ୍ତନ ଦୁଇଟି ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ଦିଶୁଥାଏ। ପ୍ରହରାଜଙ୍କ ଆଦେଶରେ କେହି ତାହା ଦେହରେ ହାତ ଦେଉନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସେହି ଲଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା ରୂପ ଯୌବନ ଦେଖିବାକୁ ଗାଁର ଟୋକାମାନେ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣା ଭିତରେ ଖୁଜୁବୁଜୁ ହେଉଥାନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟାର ବାପକୁ ଭାରି ଗ୍ଲାନି ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ? ପ୍ରହରାଜଙ୍କ କଥାର କିଛି ଜବାବ ଦେଲା ନାହିଁ କୌଶଲ୍ୟା। ଖାଲି ଘୁମେଇଲା, ଘାଳେଇ ଘାଳେଇ ଦୋହଲି ଲାଗିଲା। ସେଇଠୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଆଉ ବନା ମହାନ୍ତି ଦୁହେଁଯାକ ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। ପ୍ରହରାଜ ଆପଣେ, ଶାଳୀ ବଟାଳି ପିଚାରେ 2-4 ବେତ କଷି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଶାଳୀ ଡାହାଣୀ ଆମ ନାମରେ ଏମିତି ଦୁର୍ନାମ ରଟେଇ ଗାଁ ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ପଚାରିଲାରୁ କେମିତି ଛଟା ଗାଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ଅନ୍ତୁର ପ୍ରହରାଜ ଖୁବ୍ ଧୀର ଆଉ ନରମ ଗଳାରେ କହିଲେ, ବୁଝିଲ ବାବୁମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାଡ଼େଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ହେଲା ପ୍ରେତାତ୍ମା। ବିଚାରୀ କି ଦୋଷ କରିଛି, କିମ୍ବା ତାର କି ସବୁ କାମନା ଅପୂରଣ ହୋଇ ରହିଛି, କିମ୍ବା ତାର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ମଉଳା କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଅମୋକ୍ଷ ହୋଇ ଏତେ ଯାତନା ଭୋଗୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ବି କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଗୁଣି ବିଦ୍ୟା ସାଧିଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ପିଟି ପୁଣି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେବି କେମିତି? ଆଡ଼ ଦୀର୍ଘ 30 କୋଶ ଭିତରେ ମୋ ଜାଣତରେ 50 ସରିକି ଡାହାଣୀ, 31 ଅନ୍ଦାଜେ ଭୂତ, 4ଟା ଶୈତାନ, 9ଟା ପିତାଶୁଣୀ ଆଉ ଗୋଟାଏ ମାଦଳା ଅଛନ୍ତି। 2ଟା ପଠାଣ ଭୂତ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ମୋ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେଇଥର। ମୁଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣେ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଧାମ, କ୍ରିୟାକଳାପ, ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଅମୋକ୍ଷ ଆତ୍ମା। କାହାର କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତି। କେବଳ ତାଙ୍କ ବେଳରେ ପଡ଼ିଗଲେ କି କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜଣଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ମୋର 30 ବର୍ଷର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଜୀବନରେ ମୁଁ ମାତ୍ର 3ଟି ଡାହାଣୀକି ଗୋଟିଏ ତେନ୍ତୁଳି ବୃକ୍ଷରେ ଲୁହା କଣ୍ଟା ମାରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଉତ୍ପାତିଆ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ବି ମୋ ମନ ସେଥିରେ ଭାରି ଖରାପ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କରି ମନାଏ, ଖୁବ୍ ଅମାନିଆ ହେଲେ ଧମକାଏ, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ମାରଧର କରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମୋତେ ସେ କଥା କହ ନାହିଁ। ଏବେ କହିଦିଅ ସେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ କି ମିଛ? ବନା ମହାନ୍ତି କହିଲା, କ'ଣ ଡାହାଣୀଟା ଯାହା ଆମ ନାମରେ ସତ ମିଛ କରି କହିବ ଆମେ ତାକୁ ଡରିମରି ମାନିଯିବୁ? ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ କହିଲେ, ହଉ ନ ମାନ, ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି? ହେଲେ ଏହାପରେ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ଏତକ କହି ପ୍ରହରାଜେ କୌଶଲ୍ୟା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଜାଉଁଳି ବେତ ଛୁଆଇଁ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଲୋ ହେ ରଘୁଆ ମାଇପ ପାର୍ବତୀ, ସେ ଯାହା ହେଲା ହେଲା। ଏବେ ଝୁଅଟାକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେନା। ୟା ଦେହ ଛାଡ଼ି ତୋ ସୁଖେ ତୁ ଚାଲିଯା। ତୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲୁ ସେଠିକି ଚାଲିଯା। ସେଇଠୁ କୌଶଲ୍ୟା ଆଖି ମେଲେଇ କଟମଟ କରି ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନିଶା ଖାଇଲା ଭଳି 2 କଡ଼କୁ ଦୋହଲୁଥାଏ। ସେଇଠୁ କହିଲା, ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯିବି ଭାରି ଅବଧାନେ, ଆଉ ଏଠି ରହିବି ନାହିଁ।
ସତ କହୁଛି ଯିବି ଭାରି, କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି ବନା ମହାନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀର ମାଇପମାନେ ରାଣ୍ଡ ହେବେ। ସେ ଦିହଁଯାକ ମିଶି ମୋତେ ହରିଲେ। ଠାକୁର ଘର କୋଠ ତହବିଲ ଖାଇଲେ। ମକରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ବିଜେ ପ୍ରତିମା ମଦନମୋହନ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଚୋରେଇ ଗୋରା ସାହେବଙ୍କୁ ବିକି ଟଙ୍କା ଆଣି ଜମି କିଣିଲେ। ସେ ଦୁହେଁଯାକ ମିଶି ଏ ଗାଁଟାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଲେଣି। ଘରେ ଘରେ ମକଦ୍ଦମା ଲଗେଇ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡିଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଧନ କମେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଇପମାନେ ରାଣ୍ଡ ହେବେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବନା ମହାନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଦୁହେଁଯାକ ରାଗରେ କୌଶଲ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ଚିହିଁକି ଆସିଲେ। ହଇଲୋ ହେ ବଟାଳି ସତରଖାଇ ଖାନିକି ଡାହାଣୀ, ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିପାଇଲୁ କି? ବନା ମହାନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟାର ଚୁଟି ଧରି ତାକୁ ତଳେ ପେଲିଦେଲା। ସେ ତଳେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ତାକୁ କଷି କରି ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ମାରିଲା। କୌଶଲ୍ୟାର ବାପା ବିଚରା ଦାମ ମହାନ୍ତି ହୋ ହୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ସମସ୍ତେ ହାଁ ହାଁ କରି ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ସେମିତି ଗୁମ୍ ହୋଇ ବସି କଟମଟ କରି ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟିରେ ଗୋଇଠାଟାଏ ମାରି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୋଇଠା ମାରିବାକୁ ଟେକିଥିଲେ, ସେଇ ଗୋଡ଼ଟା ତାଙ୍କର ଆଉ ତଳେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ବନା ମହାନ୍ତି ନଇଁ ପଡ଼ି ଯେମିତି କୌଶଲ୍ୟାକୁ ପେଲି ଦେଉଥିଲା, ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସିଧା କରି ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବନା ମହାନ୍ତି ସିଧା ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ, ମାତ୍ର ଆଉ ସିଧା ହୋଇପାରୁ ନଥାଏ। ସେମିତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଗୋଡ଼ଟାକୁ ତଳକୁ ଯେତେ ନୁଆଉଥାଏ, ସେ ଗୋଡ଼ ଆଉ ତଳେ ଲାଗୁନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗୀରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମାଟି ବା ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ସେମାନେ ରହିଗଲେ। ଯେତେ ଛାଟିପିଟି ହେଲେ ବି ଆଉ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କୌଶଲ୍ୟା ଗୋଟାଏ ଚିତ୍କାର କଲା, ଆରେ ମୋତେ ଶୋଷ ହେଉଛି, ପାଣି ଦିଅ, ପାଣି ଦିଅ, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଗଲା, ମୋ ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି ଲୋ ମୋ ବାପା, ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ ମୋ ବାପା। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଭରା ରୋଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ମନ୍ତୁରା ପାଣି ଭରା ଗରାଟି ତା ଆଡ଼କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ କହିଲେ, ନେ ଏ ଗରାଟା ତୋ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଉଠେଇ ନେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ସେଣେ ପୋଖରୀ ବନ୍ଧରେ ପିଇବୁ ଯା। ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୌଶଲ୍ୟା ସେହି ପାଣି ଭରା ଗରାଟାକୁ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା, ବିଲେଇଟିଏ ଘିଅ ଗିନାଟାକୁ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ି ଧରିଲା ପଡ଼ି। ତାପରେ ଗରାଟିକୁ ସେମିତି ପାଟିରେ ଧରି ଉଠି ଠିଆ ହେଲା ଓ ଲଙ୍ଗଳା ମୁକୁଳା ହୋଇ ବାରିଆଡ଼କୁ ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ ବାରଣ କଲେ, ସାବଧାନ, କେହି ଯାଅନା, ଗଲେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ ଜାଣିଥାଅ। ସମସ୍ତେ ଥମ୍ବି ରହିଲେ। ପ୍ରାୟ 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜେ କୌଶଲ୍ୟାର ବାପା ଦାମ ମହାନ୍ତିକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ସେଠି ବନ୍ଧ ଉପରେ କୌଶଲ୍ୟା କାଲି ରାତି ଭଳି ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁହେଁଯାକ ମିଶି ତାକୁ ଚେତା କଲେ। ସେ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ହୋଇ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ତାକୁ ତା ବାପା ଶାଢ଼ୀଟି ବଢ଼ାଇ ଦେଲା। ସେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଧରାଧରି କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତା ଦେହରୁ ରଘୁଆ ମାଇପ ପାର୍ବତୀର ପ୍ରେତାତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ କୌଶଲ୍ୟାକୁ ଘେରିଗଲେ। ମାତ୍ର କୌଶଲ୍ୟା ଖୁବ୍ ସୁସ୍ଥ, ଶାନ୍ତ ଓ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଣେ ବନା ମହାନ୍ତି ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ସେମିତି ଛଟର ପଟର ହେଉଥାନ୍ତି। ଗାଁ ଯାକର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଠିଆ ହୋଇ ମଜା ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତାଳି ମାରୁଥାନ୍ତି, ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମାର୍କଣ୍ଡର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନଥାଏ କି ବନାର ନଇଲା ଅଣ୍ଟା ଆଉ ସିଧା ହେଉନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଆଉ କଥା ବାହାରୁ ନଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ତେଜ ମଉଳି ଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ସାନ ସାନ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବଡ଼ କୌତୁକ ଲାଗୁଥାଏ। ବନା ମହାନ୍ତି ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀକି ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଭାରି ଡରି ମରିଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରଡ଼ିରେ ଗାଁଟା ଯାକର ଲୋକଙ୍କୁ ଚପେଇ କରି ରଖିଥିଲେ, କାବୁ କରି ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଶୋଚନୀୟ ହୀନାବସ୍ଥା ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ।
କିନ୍ତୁ ବନ୍ନା ମହାନ୍ତି ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀଙ୍କର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଓ କାହିଁକି ହେଲା, ସେ କଥା କେହି ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି କି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ସେହି କୌତୁକପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟଟି ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ବନ୍ନା ମହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଅଣ୍ଟା ସଳଖି କରି ଠିଆ ହେବାକୁ, ମାତ୍ର ସେ ଯେତେଥର ନିଜକୁ ଉଠାଉଥାଏ ସେତେଥର ପୁଣି ତା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥାଏ ଓ ସେ ନଇଁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ବାରମ୍ବାର ତା ଗୋଡ଼ଟିକୁ ତଳେ ଲଗାଉଥାଏ, ମାତ୍ର ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ତାର ସେ ଗୋଡ଼ଟି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ହାଲିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁହେଁ ଯାକ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଲେ। କେହି କାହା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ କି କାହା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଏଣେ କିନ୍ତୁ ଦେଖଣାହାରୀମାନେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ କୌତୁକିଆ ଦୃଶ୍ୟ ନ ଦେଖି ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ନା ଆଉ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ଆଉ ବାହାରୁ ନଥାଏ। ଏଣେ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଲୋକ ଗହଳି ବଢ଼ି ଉଠିଲାଣି। ରାତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲାଣି। ତଥାପି ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଖ ଆଖ ହରିଜନ ସାହିମାନଙ୍କରୁ ପିଲା ବଡ଼ ମାଇପେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସି ଜମା ହେଲେଣି। ସମବେତ ଜନତା ନାନାଦି କୌତୁକକର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିବା ପରେ ବନ୍ନା ମହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଟେକି ବନ୍ନା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଦେଲା। ଉଭୟଙ୍କ ଆଖି ଉଭୟଙ୍କ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ଗାଲରେ ଚଟକଣି ମାରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବନ୍ନା ଗୋଟାଏ ଚଟକଣି ମାର୍କଣ୍ଡ ଗାଲରେ ମାରିବା ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ବନ୍ନା ଗାଲରେ ଗୋଟାଏ ଚଟକଣି ମାରି ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଥାଏ। ତାପରେ ବନ୍ନା ମାରୁଥାଏ, ସେଇଠୁ ମାର୍କଣ୍ଡ ମାରୁଥାଏ, ତାପରେ ବନ୍ନା, ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ। ଏଇମିତି ଘଡ଼ିଏ କାଳ ପରସ୍ପର ଗାଲରେ ଚଟକଣି ମରାମରି ହେଲେ। ସମବେତ ଜନତା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। କ୍ରମେ ସେମାନେ କେହି ବନ୍ନା ପକ୍ଷରୁ କେହି ବା ମାର୍କଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚଟକଣା ମାରିବା ଲାଗି ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଉଥାନ୍ତି। କିଏ କହୁଥାଏ ମାର ମାର ବନ୍ନା, କିଏ କହୁଥାଏ ମାର ମାର ମାର୍କଣ୍ଡ, କିଏ କହୁଥାଏ ବଜାଅ ମହାନ୍ତିଏ, ବଜାଅ ଶତପଥୀ ଗାଲରେ, ଆଉ କିଏ କହୁଥାଏ ବଜାଅ ବଜାଅ ଶତପଥୀ, ବଜାଅ କଷି କରି ଗୋଟାଏ ଚଟକଣା ସେ ମହାନ୍ତି ଗାଲରେ। ସେମାନେ ବି ସତେ କି ଜନତାର ଆଦେଶ ଶୁଣି ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭାବେ ପରସ୍ପର ଗାଲରେ ଚଟକଣି ପରେ ଚଟକଣି ମାରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଏଣେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏ ଚଟକଣି ମରାମରି ପାଲା କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ପୁଣି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ ଯାଇ। କିଛି ଆଉ କୌତୁକିଆ କାଣ୍ଡ ନ ଘଟିବା ଦେଖି ସମବେତ ଜନତା ବଡ଼ ଅସ୍ୱସ୍ତି ବୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ନା ମହାନ୍ତି ମୁହଁ ଟେକି ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ମାର୍କଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚାହିଁଦେଲା ବନ୍ନା ମୁହଁକୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଉପରକୁ ମୁହଁ ଟେକି ଭୋ କିନା କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖ ହୋଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ି କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ସେତେବେଳେ ମନେ ହେଉଥିଲା ସତେକି ଦୁଇଟା ଛୋଟା କୁକୁର ଆକାଶକୁ ମୁହଁ କରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କରୁଣ ଅସହାୟ ଭାବେ ବିକଟ ସ୍ୱରରେ କାନ୍ଦି ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଅସହାୟ କୁକୁର କାନ୍ଦଣା ଦେଖି ସମବେତ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ିଗଲେ। ମାତ୍ର ବଡ଼ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ପାଟି କରି ଉଠିଲା, ହେ ପିଲାମାନେ ଚୁପ୍ କର, ଆରେ ଚୁପ୍ କର, ଦେଖ ଦେଖ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ହୋ ଦାମ ମହାନ୍ତିଏ, ଗୁଣିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଡାକ, ହେ ଚଞ୍ଚଳ, ଚଞ୍ଚଳ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ବିଚାରାମାନେ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ହେଲା ବୋଧହୁଏ। ଜନତା ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ପ୍ରହରାଜଙ୍କୁ ଖୋଜା ପକାଇଲେ, ମାତ୍ର ପ୍ରହରାଜ କାହାନ୍ତି? ପ୍ରହରାଜ କୁଆଡ଼େ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେଣି। ପୁଣ୍ୟ ରାତିରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚୋରି କରି ନେଇପାରନ୍ତି, ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦୟ କରି ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାରଣ ମାରଣ ବଶୀକରଣ ଉଚ୍ଚାଟନ ଉଡ଼ାଣ ବୁଡ଼ାଣ ଉଭାଣ ଆଦି ବିଦ୍ୟାରେ ଯେ ବିଚକ୍ଷଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣୀ ପିତାଶୁଣୀ ଭୂତ ବେତାଳ ଆଦି ଓ 64 ଯୋଗିନୀଗଣ ଯାହାର ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ବଶୀଭୂତ
ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିରୋମଣି ଗୁଣିଆ ଗୁଣସାଗର ମହାପରାକ୍ରମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଆଉ ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ସେହି ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଭଳି ସେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ନିମିଷକ ଭିତରେ କେହି ଆଉ ତାଙ୍କର ପତ୍ତା ପାଇଲେ ନାହିଁ ସେଦିନ। ଏଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାତିର ସେହି ନିଛାଟିଆ ଅମୁହାଁ ମୁହାଁ ଅନ୍ଧାରୀ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହି ବନା ମହାନ୍ତି ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଦୁହେଁ ଦୁଇଟି ଛୋଟା କୁକୁର ପରି ଅସହାୟ କରୁଣ କଣ୍ଠରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି ସାରା ରାତି। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଥିବା କୌତୂହଳୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଯେ ଚାଲିଗଲେ। କେବଳ ବନା ମହାନ୍ତି ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ରାତି ସାରା ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଢାଳୁଥାନ୍ତି ନିରୁପାୟ ହୋଇ। ସେଦିନ ରାତି ସାରା ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ଘଟିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ଓ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ, ମାସଗୁଡ଼ିକ ଓ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସେ ଗାଁରେ କେମିତି କ'ଣ ଭାବେ ବିତିଥିଲା ତାହା ମୋତେ ଆଉ ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ସେହି ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ଭିନ୍ନ ଗାଁର କୁଣିଆଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଗାଧୁଆ ଗଣ୍ଡିଏ ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେଇ ମୋ ବଡ଼ ନାନୀ ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଆମ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ତେବେ ବର୍ଷ 2ଟା ପରେ ସେହି ଗ୍ରାମରୁ ଥରେ ଆମ ଗାଁକୁ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲା ଢାଳ କଂସା ତାଟିଆ ବିକାଳି କଂସାରୀଟିଏ। ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ବନା ମହାନ୍ତି ଓ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଦୁହେଁଯାକ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାରିଜାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିରୁ ଜଣେ ବାରି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ମରିଥିଲା ଓ ଆଉ ଜଣେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ମଲା। ତାପରେ ମାର୍କଣ୍ଡ ଶତପଥୀ ଦିନେ କୁଆଡ଼େ ଗାଁରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବନା ମହାନ୍ତି ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମୂକ ହୋଇ ବସିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ତାର ହୁଏ କେଜାଣି ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ କୁକୁର ଭଳିଆ 2-3ଟା ରଡ଼ି ଛାଡ଼େ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣା କୁଟୁମ୍ବ ଧରି କିଏ ରାଉରକେଲା କିଏ ପାରାଦୀପରେ ଯାଇ ରହିଲେଣି। ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ଗାଁର ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ଆସି ଆମ ଗାଁରେ ରହି ବ୍ଲକ ଅଫିସ ପାଇଁ ତିଆରି ଚାଲିଥିବା କୋଠା ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। ତାଠାରୁ ଶୁଣିଲି ଯେ ସେ ଗାଁର ଦାମ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେହି ଝିଅଟି କୌଶଲ୍ୟା ଯୌତୁକ ଅଭାବରେ ଆପଣା ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇ ପାରିନଥିଲା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଦିନେ ରାତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷିତ ହରିଜନ ଯୁବକ ସଙ୍ଗେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୋଠାଟିଏ ତୋଳିଲେଣି। ସେ ହରିଜନ ଯୁବକଟି କୁଆଡ଼େ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖାସ୍ ପିଏ। ତେବେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଅତୀତ ହୋଇଗଲାଣି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୁଣି 2ଟି ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି। ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କି କଥାମାନ ଘଟିଗଲାଣି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଯାହା ଶୁଣିବା ଲାଗି ଆମେ କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲୁ। କେଉଁ କଥାର ଗତିବିଧି ଓ ପରିଣତି କ'ଣ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବା ଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକୁଆଙ୍କ ପରି ଆଖି କାନ ଡେରି କେବଳ ଦେଖି ଯାଉଛୁ, ଶୁଣି ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋର ବେଳେବେଳେ ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିରୋମଣି ଗୁଣିଆ ଗୁଣସାଗର ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଓ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖିବା ଲାଗି ଓ ଆଉ ଥରେ ଏ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଜାଗ୍ରତ ପରିଚୟ ପାଇବା ଲାଗି ମନ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ହୋଇଉଠେ। ଏ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। 1968 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଚାନକ ଦେଖା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦେଖା ହେଲା ଏକ ବିଚିତ୍ର ଜାଗାରେ। ରାଜଧାନୀର କଚେରୀ ପାଖ ବରଗଛ ମୂଳେ ଯେଉଁଠି ବରା ପିଆଜି ଚାହା ଦୋକାନଟି ଅଛି ସେଇଠି ସେ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରୁ ଗରମ ଚାହା ଟିକିଏ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ପିଉଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନର ଅପରାହ୍ନ। ସେ ଖୁବ୍ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଖିରେ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମାଟିଏ ଥିଲା। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ 2-4ଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଟା ଦୋହଲୁଥିଲା। ତାଙ୍କ କପାଳରେ ସିନ୍ଦୂର ଓ ଚନ୍ଦନ ପୂର୍ବ ପରି ଥିଲା। ବେକରେ ସେହି ସବୁ ମାଳି ଝୁଲୁଥିଲା।
ପାହୁରେ ସେସବୁ କଙ୍କଣ ଓ ମାଳି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦେହର ରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ମହଳନ ପଡ଼ିଆସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲାଗି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଝୁଲାମୁଣିଟି ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ବାଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଚାହା ପିଉଥିଲା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଓ ନିଶକୁ ଗାମୁଛାରେ ପୋଛୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଚାହା ପିଇଲା ବେଳେ ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଦାଢ଼ି ଉପରେ ଝରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଓ ମହିମାବନ୍ତ ଦିଶୁଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଦିଶୁଥିଲେ। ସଂଯତ ସଂହତ ଦିଶୁଥିଲେ। ନିର୍ମୋହ ନିର୍ବିକାର ଦିଶୁଥିଲେ। ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହି ତାଙ୍କୁ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସମୀହ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ସେ କିନ୍ତୁ କାହା ଆଡ଼କୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖେ ତାଙ୍କର ଯୁବା ଚେଲାଟିଏ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କିଛି ଆଦେଶ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନୀରବରେ ଅନୁଗତ ହୋଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବେଶ ଧରିଥାଏ। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୋଗୀପୁରୁଷ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲି। ମାତ୍ର ସମବେତ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି ଯେ ଏହି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ବିଖ୍ୟାତ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଶିରୋମଣି ଗୁଣିଆ ଗୁଣସାଗର ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତୁ ବାବା ବୋଲି ଚିହ୍ନନ୍ତି ଓ ଡାକନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲି ଓ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେଲି। ସେ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଓ ପୁଣି ଆଖି ତଳକୁ ଫେରାଇ ନେଲେ। ସେ ତଳକୁ ହିଁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଠି ବହୁ ସମୟ ନୀରବରେ ଠିଆ ହେଲି ଏବଂ ସେହି ସୁନ୍ଦର ମହିମାବନ୍ତ ଅଲୌକିତ ବିଗ୍ରହଟିକୁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବା ବେଳ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଚେଲା ରିକ୍ସା ମଧ୍ୟ ଡାକି ଆଣିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଁ ସାହସ କରି ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲି, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆଉ ଆଜିକାଲି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି? ଭୂତ ଡାହାଣୀ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି? ଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୋଟା ଲେନ୍ସର ଚଷମା ବାଟେ ସହଜ ଭାବେ ଚାହିଁଲେ। ତାପରେ ଉଦାସିଆ ଅଥଚ ପ୍ରସନ୍ନ ହସଟି ହସି କହିଲେ, ନା ବାବା, ଆଉ ସେସବୁ କରୁନାହିଁ। ଦାନ୍ତତକ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ର କାଟୁ କରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ସାହସ ପାଇ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେ ହେଲେ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇ ଦେଲେନି କାହିଁକି? ତଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କର ବହୁ ଉପକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେସବୁ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଏସବୁ ତ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ ସେହିପରି ନିର୍ମୋହ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଅଥଚ ମଧୁର ହସଟି ହସି କହିଲେ, ସେ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ଆଉ ଏବେ ବୋଲ କରିବ ନାହିଁ ବାବା। ସେ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିବା ଏଡ଼େ ସହଜ ନୁହେଁ। ତାକୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ନ ପାରିଲେ ସେ ବିଦ୍ୟା ଅବିଦ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଭଲ ନ କରି ମନ୍ଦ କରିବ। ଯାଉ ସେ ବିଦ୍ୟା। କେତେ ବିଦ୍ୟା ଏବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଲୋପ ହେଲାଣି। ଏ ବିଦ୍ୟା ବି ସେମିତି ଯିବ। ପୁଣି ନୂଆ ବିଦ୍ୟା ଆସିବ। ଏଇ ପୁରୁଣା ବିଦ୍ୟା ବି ପୁଣି ଆସିବ ନୂଆ ବିଦ୍ୟା ରୂପରେ। ଚାଲିଛି ଏମିତି, ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ ଏମିତି। ସେ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତେ, ମାତ୍ର ଯୁବା ଚେଲାଟି ତାଙ୍କୁ ଆଉ କୁହାଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ବାବା, ଅଇନେ ଶୀତ ମାଡ଼ି ଆସିବ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଶୀତ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଉଠନ୍ତୁ, ରିକ୍ସାରେ ବସନ୍ତୁ। ଅନ୍ତୁ ବାବା ଉଠିଲେ। ଝୁଲିଟିକୁ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଗଳାଇ ଦେଲା ଚେଲାଟି। ବାଡ଼ିଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଧରାଇ ଦେଲା। ସେ ଟିକିଏ ନଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟ ହାତଟି ଚେଲାର କାନ୍ଧ ଉପରେ ରଖି ସେ ରିକ୍ସା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ସମବେତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ତାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀରବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ କରୁ ସେ ରିକ୍ସାରେ ଯାଇ ବସିଲେ ଓ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ରିକ୍ସାଟି ରାଜପଥ ଉପରେ ବହୁ ଯାନବାହନ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲା। ଖୁବ୍ ଭାରି ମନ ନେଇ ଉଦାସ ଭାବେ ମୁଁ ସେହି ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ଚାହା ଗ୍ଲାସେ ବରାଦ କଲି। ମୋ ପାଖକୁ ଲାଗି ହଠାତ୍ ଆସି ବସିଲା ଚାହା ଗ୍ଲାସଟି ଧରି ଚାହା ପିଉ ପିଉ ଲୋକଟାଏ। ଲୋକଟି ଖୁବ୍ କ୍ଷିପ୍ର ଆଉ ଚଞ୍ଚଳ, ସେହିପରି ବାଚାଳ ମଧ୍ୟ। ମୋର କାହା ସାଙ୍ଗେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ମନ ହେଉନଥିଲେ ବି ସେ ଉପରେ ପଡ଼ି ମୋତେ କହିଲା, କାହିଁକି ଆଉ ବୁଢ଼ା ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରୁନାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା?
ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ତା ଆଡ଼କୁ କେବଳ ବିରକ୍ତିରେ ଚାହିଁଦେଲି। ସେ ବୁଡ଼ବକ୍ ସେ ଚାହାଣୀକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ମାତ୍ର ନ କରି ଗପି ଚାଲିଲା। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟଟିଏ ଓ ତାକୁ ଶୁଣିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଲୋକ ଆମ ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲେ। ସେ କହି ଚାଲିଥାଏ, ତା ପାଟିରେ ବାଟୁଳି ବାଜୁନଥାଏ। ୟାର ଥିଲେ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଶାଣିକୁ ନେଇ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଶିଖାଉଥାଏ। ମଶାଣି ପାଖେ ନଈକୂଳ, ଚାଖୁଣ୍ଡା ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ଟୁଙ୍ଗି କରି ସେଇଠି ସେମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ବିଦ୍ୟାତକ ଶିଖିଗଲେ। ତାରଣ, ମାରଣ, ଜାରଣ, ଉଡ଼ାଣ, ବୁଡ଼ାଣ, ଉଭାଣ, ପୋତାଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡାହାଣୀ ଲଗେଇବା, ଡାହାଣୀ ଛଡ଼େଇବା, ବେତାଳ ପେଶିବା, ଶୂନ୍ୟରୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବା, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ବିଷ୍ଠା ବାହାରିବା, ଘରେ ଟେକା ପଥର ବୃଷ୍ଟି ହେବା, ଏମିତି ଲକ୍ଷେ ବିଦ୍ୟା ଏ ବୁଢ଼ା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଦେଲା। ସେମାନେ ସେସବୁ ଶିଖି ଭାରି ଅମରମତା ହେଲେ। ଲୋକେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଖାତିର କଲେ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସେହି ଗାଁର ଏହି ବୁଢ଼ା ଗାଁର ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ତହସିଲଦାର କହିଲା, ଏଠୁ ଟୁଙ୍ଗି ପୁଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିଯାଅ, ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜାଗା, ହରିଜନମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେବ। ଏ ବୁଢ଼ା ରାଜି ହେଇଗଲା, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ଓଲଟ ତହସିଲଦାର ସାଙ୍ଗେ ତେରିମେରି ହେଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକାଣି ଦେଲେ। ସେ ତହସିଲଦାରଟା ମଧ୍ୟ ଭାରି ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା। ସେ ଠାକୁର ଫାକୁର ବି ମାନେ ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ବଜାର ଉପରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗୋଟାଏ ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପଞ୍ଝାଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାକୁ ବି ଲୋକ ଲଗାଇ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏମିତି ହୁଣ୍ଡାଟାଏ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ରିସ୍ପତ ନିଏ ନାହିଁ। କାମ ଉପରେ କାହା ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଯାହା ନିୟମ ସେୟା କରିବ। ପୁଅ ମାଇପଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବି ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ସେ ଶଳା ଏମିତି ରାଢ଼। ସେ ଧମକ ଦେଇଗଲା, ଯଦି କାଲି ସକାଳୁ ଏଠା ଛାଡ଼ି ନଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଲଗେଇ ଏ ଟୁଙ୍ଗିରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ଏ ବୁଢ଼ା ଗୁଣିଆଟା ଭାରି ଭଲ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ସରକାର ଆପଣ ଘୋଷା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ କରିଛୁ। କେତେ ଜାଗା ବା ଆମେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ନେଉଛୁ। ନଈକୂଳିଆ ମଶାଣି ଦାଢ଼ା ଅନାବାଦୀ ହରିଜନମାନେ କେତେ ଜମି ଚଷିବେ ଚଷନ୍ତୁ ହଜୁର, ଏତେ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଗୁଣ୍ଠେ ଜାଗା ପାଇଁ ସରକାର ଆଉ ଲୋଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ବିଦ୍ୟା ସାଧିବା ପାଇଁ ମଶାଣି ପାଖ ଜାଗା ନ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତା ନହେଲେ ହଜୁର, ମୋର କ'ଣ ନିଜର ଜାଗା ନାହିଁ? ଏ ବିଦ୍ୟା ସବୁ ମୋ ଅନ୍ତେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ମୁଁ ଆସି ବୃଦ୍ଧ ହେଲିଣି। ଏଇ କେତେଜଣ ମୋ ଥାଉ ଥାଉ ଏତକ ବିଦ୍ୟା ସାଧି ଯାଆନ୍ତୁ, ହଜୁର ଆଉ ଗୋଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତହସିଲଦାର ରାଗି ଉଠିଲା। କି ବିଦ୍ୟା ହୁଏ? ଆଜିକାଲି ସାଇନ୍ସ ଯୁଗରେ ଏଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଫୁସଫାସ କରୁଛ ବସି ଏଠି, ଗୁଡ଼ାଏ ନିକମା ଅଳସୁଆ ଲୋକ। ଏ ପରମାଣୁ ଯୁଗରେ ତୁମର ଏ ଗୁଣିଗାରଡ଼ର କି କରମତି ହେ ବାପାଜୀ? ବୁଢ଼ା ଆଉ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ତହସିଲଦାର ଧମକ ଦେଇଗଲା, କାଲି ସକାଳୁ ଏଠୁ ଟୁଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯଦି ନ ଯାଇଥିବ ତେବେ ହରିଜନମାନଙ୍କୁ କହିବି ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ। ଏତକ କହି ଜିପ୍ ଚଢ଼ି ତହସିଲଦାର ଚାଲିଗଲା। ଏଇ 4 ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଚୁପ୍ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇ ତହସିଲଦାରର ଜିପ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳକେ କ'ଣ ଟିକେ ଧୂଳି ତଳୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଫୁଙ୍କି ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଲା। ଆରେ ଭାଇ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଅଧା ବାଟରେ ଜିପ୍ଟା ଗୋଟାଏ ରଡ଼ି କରି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ମାତ୍ର ଜିପ୍ ଆଉ ନ ଚଳେ। ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ଠେଲି ଠେଲି ଜିପ୍ଟାକୁ ଘର ଯାଇ ନେଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ସେହି ଗୁଣିଆମାନଙ୍କୁ ରଗାଇ ଦେବାରୁ ଆମର ଏ ଦଶା ହେଲା। ଆପଣ ସାର୍ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଗୁଣିଆର ପରାକ୍ରମ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ବେପୁରା ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ଚାଲ, ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ, ମୁଁ ତାର ଅନ୍ତ କାଢ଼ି ଆଣିବି। ସେ ମୋତେ କ'ଣ କରି ପାଇଛି କି? ଦଉଛି ଶଳାଙ୍କୁ ପାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାନାକୁ ଫୋନ କରିବି। ତହସିଲଦାର ଏତକ କହି ଫୋନ ପାଖକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ ପାଖେ କଳା ବିଲେଇଟିଏ ବସିଛି। ତହସିଲଦାର ତାକୁ କହିଲା, ଉଠ ବେ ଶଳା ସେଠୁ। ବିଲେଇଟୁ ସେଠୁ ନ ଉଠି କହିଲା, ମ୍ୟାଉ। ତହସିଲଦାର ଗୋଟାଏ ବାଡ଼ି ଆଣି ତାକୁ ସେଠୁ ତଡ଼ିବାକୁ ବସିଲା, ମାତ୍ର ସେ ସେଠୁ ଉଠିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହେଲା। ଆଉ କଟମଟ କରି ତହସିଲଦାର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ସେଇଠୁ ତହସିଲଦାର ମୁଣ୍ଡକୁ ରାଗ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଶଳା ଛାର ବିଲେଇଟିଏ ହୋଇ ତୁ ମୋତେ ଧମକଉଛୁ?
ଏତିକି କହି ଦେଲା ପାହାରେ ପିଟି ସେ ବିଲେଇକି। ସେ ଶଳା ବିଲେଇଟା ବି ସେଇ ଟେବୁଲ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ି ଛଟପଟ ହେଉ ହେଉ ମରିଗଲା। ତହସିଲଦାର ତେଣିକି ଚାହିଁ ସେଣିକି ଚାହିଁ ତାକୁ ଖାତିର ନ କରି ରାଗରେ ତମ ତମ ହୋଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇଲା। ବାସ୍ ଫୋନ୍ଟି ମୁହଁ ପାଖେ ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଟିରୁ କିଛି କଥା ବାହାରୁ ନାହିଁ। ସେପଟୁ ହେଲୋ ହେଲୋ ବୋଲି ପୋଲିସବାଲା ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ତହସିଲଦାରର ପାଟିରୁ କି ଚୁଁ ପଦେ ହେଲେ ବି କଥା ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଏ ଅଘଟଣ ଦେଖି ଅଫିସଟା ଯାକର ଲୋକ ଘେରିଗଲେ। ଗାଁରୁ ବି ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର, ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଡାକ୍ତର ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ତାଟକା ହୋଇ ଠିଆ ହେଲେ। ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଗୁଣିଆର ଏ କାଣ୍ଡ ସେଇ ମୁଖ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଛି। ଏତକ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଠିକ୍, ଡାକ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜକୁ। କେତେଜଣ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ବୁଢ଼ା ସବୁ ଶୁଣିସାରି କହିଲେ, ହଉ ତୁମେମାନେ ଯାଅ, ଯାଇ ଦେଖିବ ତହସିଲଦାରଙ୍କର ପାଟି ଖୋଲିଯିବଣି। ସତକୁ ସତ ସମସ୍ତେ ଆସି ଦେଖିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଟି ଖୋଲିଗଲାଣି। ମାତ୍ର ସେ ଅଧିକ ରାଗରେ ପୋଲିସକୁ ଫୋନରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲାଠି ଧରି ପୋଲିସ ଆସନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁକ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣି ଆସନ୍ତୁ। ସେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବାବାଜୀ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ସେଇ ଟୁଙ୍ଗିରେ ବହୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ଗାଁ ବାଲାଏ ଯେତେ ଅନୁରୋଧ ଉପରୋଧ କଲେ ବି ତହସିଲଦାର ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାଗରେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ସେ କେତେଜଣ ହରିଜନ ଟୋକାଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲା। ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ପୋଲିସ ଯେମିତି ବଜାର ଉପରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତୁମେମାନେ ସେମିତି ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ଯାଇ ସେ ଟୁଙ୍ଗିକି ଭାଙ୍ଗିବ। ସେ ବାବାଜୀମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ତଡ଼ିଦେବ, ଜମି ଦଖଲ କରିନେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଫୌଜ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଣେ ବୁଢ଼ା ହରିଜନମାନେ ଯେତେ ବାରଣ କରୁଥିଲେ ବି ଯୁବକ ହରିଜନମାନେ କାହା କଥା ନ ଶୁଣି ତହସିଲଦାରଙ୍କ କଥାରେ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ସେଇ ଟୁଙ୍ଗି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଟୁଙ୍ଗିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ। ଶିଷ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଡାକି ବୁଢ଼ା ଗୁଣିଆ କହିଲା, ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଟୁଙ୍ଗି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ, ନଚେତ୍ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ସେମାନଙ୍କର ମୁକାବିଲା କର। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କର ନାହିଁ। ସେଇଆ ହେଲା। ହରିଜନ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପିଟାପିଟି ଚାଲିଲା। ହଠାତ୍ ପୋଲିସ ଫୌଜ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ଗୁଣିଆ ଶିଷ୍ୟ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ହାତକଡ଼ି ପକାଇ ଗିରଫ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଗିରଫ ହୋଇଗଲେ। ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ହରିଜନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବୋଲି ଖବର ବାହାରିଥିଲା। ପୋଲିସ ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେହି ଚାରିଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କଲେ। ସେହି କେସ୍ରେ ସେ ଚାରିଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ 6 ମାସ ଜେଲ୍ ହେଲା। ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ବୁଢ଼ା ବି ମାସେ କାଳ ଜେଲରେ ରହି ସଜା ପାଇଲେ। ଜେଲରୁ ଫେରି ବୁଢ଼ା ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଫନ୍ତ୍ର ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କିଛି କଲା ନାହିଁ। ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଯେତେ ଯେଉଁଠି ତୀର୍ଥ ଜାଗା ଅଛି ବୁଲିଲା। ବୁଲି ବୁଲି ଏଇ ବର୍ଷେ ହେଲା ବୁଢ଼ା ଆପଣା ଗାଁକୁ ଫେରିଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାର ନାତି ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାକିମ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରି ପାଖକୁ ଗଲା। ଏଠି ରହିବ ଏଇନେ କିଛି ଦିନ। ବାଚାଳ ଲୋକଟି ଏକା ନିଶ୍ୱାସକେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହି ଟିକିଏ ଦମ୍ ମାରିଲା ଓ ଖଣ୍ଡିଏ ସିଗାରେଟ୍ ପାଟିରେ ପୂରାଇ ଦିଆସିଲି ମାରିଲା। ସେଇଠୁ କଳେ ଧୂଆଁ ନେଇ ତାକୁ ଗଳଗଳ କରି ଛାଡ଼ି ବେଞ୍ଚରୁ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ସମବେତ ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ କରି ମୋଟର ସାଇକେଲଟିଏ ସେଠି ଆସି ବ୍ରେକ୍ ଦେଲା। ତା ଉପରେ ଅର୍ଘାସୁର ଭଳିଆ ଆରୋହୀ ଜଣେ ସବାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ବାଚାଳ ଲୋକଟି ତରବରରେ ଯାଇ ସେ ମୋଟର ସାଇକେଲର ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେହି ଅର୍ଘାସୁର ଆରୋହୀଟି ଗୋଟାଏ ଗିଅର ପକାଇ ମୋଟର ସାଇକେଲଟିକୁ ଆଗକୁ ଛୁଟାଇ ଦେଲା। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ରାଜପଥର ଅସଂଖ୍ୟ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଯାନବାହନ ଭିତରେ ସେମାନେ ନିମିଷକ ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ଆହୁରି ବିଷଣ୍ଣ ଲାଗିଲା, ଆହୁରି ହତାଶ ଲାଗିଲା। ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଚାଲବୁଲ କରୁଥିବା ସେହି ସବୁ ମଣିଷମାନେ ବାସ୍ତବ ବୋଲି ମନେ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସତେକି ଗୋଟିଏ ଭୂତ କିମ୍ବା ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଏବଂ ଆମ ଚାରିପଟେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
ଘଟି ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସତେକି କେବଳ ଭୂତମାନଙ୍କର ହିଁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା। ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ସତେକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୁଣିଆ ଗୁଣସାଗର ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜ ହିଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଭୁକ୍ତମୁକ୍ତ ପୁରୁଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାବେଳକେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ବହୁଦିନ ଧରି ହେଲାଣି ଏବଂ ତାହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ଜାଣିନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟାଏ ଭୂତ ପଶିଛି କି ନାହିଁ। ତାହା ନହେଲେ ମୁଁ ଏତେ ବିଷଣ୍ଣ କାହିଁକି ହେଉଛି? କିନ୍ତୁ କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋ ଛଡ଼ା ହେଇ ସେଠି ଏଠି ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁଠି ଯେଉଁମାନେ ହୋହାଲ କରି ହୋମ୍ ଦାମ୍ ହୋଇ ଅମରମତ ହୋଇ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଭୂତମାନେ ପଶିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଏ ଆମମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ସେଇ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ବାହାର କରିବ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ଚୂଡ଼ାମଣି ଗୁଣିଆ ଗୁଣସାଗର ଅନ୍ତୁ ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ତ ସବୁତକ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲାଣି। ତାଙ୍କର ଗୁଣିମନ୍ତ୍ର ଆଉ କାଟୁ କରିବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଉପାୟ କ'ଣ? ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଆୟୁ କ'ଣ ଏ ଭୂତାବିଷ୍ଟ କାଣ୍ଡ କାରଖାନାରେ ହିଁ କ୍ଷୟ ହେବ? ହେ ଭଗବାନ, ଧନ୍ୟବାଦ।